السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے، خوشحال ہوں گے۔ میں ہوں عثمان نشاد اور آپ دیکھ رہے ہیں عثمان نشاد آفیشیل۔ آج پھر آپ کی خدمت میں بہت ہی پیاری سی ویڈیو لے کے حاضر ہوا ہوں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو پسند آئے گی، اور جو لوگ ہمارے چینل پر نئے آئے ہیں پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہم آپ کے لیے ایسے ہی اچھی اور اسلامی ویڈیو لے کے حاضر ہوتے رہیں۔ تو چلیے چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ مغیث الرومی نے طارق بن زیاد کو بتایا کہ بڑھیا نے کیا کہا ہے، پھر اسے کہا کہ وہ اپنا کندھا ننگا کرے۔ بڑھیا ٹھیک کہتی ہے، طارق نے اپنا بایاں کندھا ننگا کرتے ہوئے کہا۔ میرے اس کندھے پہ تل ہے، اندلس کو تم ہی فتح کرو گے۔ بڑھیا نے طارق کا تل اور تل کے ارد گرد بال دیکھ کر کہا، وہ تم ہی ہو جو اس ملک کے لوگوں کو بادشاہ اور اس کے کارندوں کے ظلم و ستم سے نجات دلاؤ گے۔ یہ روایت 3 مستند مورخوں سٹینلے لیونپول، سٹیفنز اور بیزر سمتھ نے لکھی ہے۔ میرے رفیقو، طارق بن زیاد نے اپنے ساتھیوں سے کہا، میں تم سب کو اور اپنے پورے لشکر کو اپنا خواب سنا چکا ہوں، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے بشارت دی تھی کہ ہمیں فتح حاصل ہوگی۔ اب یہ بڑھیا مجدہ سنا رہی ہے کہ اندلس کا فاتح میں ہی ہوں گا، لیکن یاد رکھو ہمیں جانوں کی بازی لگا کر لڑنا ہوگا۔ اسی رات اوپاس آ گیا۔ وہ بڑی لمبی مسافت طے کر کے آیا تھا۔ وہ پہلے جولین کے پاس گیا۔ جولین اسے طارق بن زیاد کے خیمے میں لے گیا، جہاں دوسرے سالار بھی بیٹھے ہوئے تھے۔ اوپاس نے اپنی ساری کارگزاری سنائی۔ میرینا سے ملاقات اور اس کے ساتھ اس نے جو باتیں کی تھیں وہ سنائی۔ کیا تمہیں یقین ہے کہ یہ عورت اتنا بڑا اور اتنا نازک کام کر دے گی؟ طارق نے پوچھا۔ مجھے اس پر اعتماد ہے، اوپاس نے کہا۔ اگر میرینا یہ کام نہیں کرے گی یا نہیں کر سکے گی تو دوسرے کر دیں گے۔ گوت قوم کے کچھ سردار وہاں موجود ہیں، میں انہیں مل آیا ہوں۔ لیکن ابن زیاد، یہ سن لو کہ ریڈرک کم و بیش 1 لاکھ فوج اپنے ساتھ لائے گا۔ پیمپلونا سے تولیتا تک کے لوگ فوج میں شامل ہو رہے ہیں۔ یہ تو میرے لیے بڑی اچھی خبر ہے، طارق بن زیاد نے کہا۔ اگر لوگ فوج میں شامل ہو رہے ہیں تو وہ ہجوم کی صورت میں لڑیں گے۔ وہ تربیت یافتہ اور تجربہ کار فوج کی طرح نہیں لڑ سکیں گے۔ وہ جنگی تنظیم سے بے بہرا ہوں گے۔ پھر بھی ہمیں کسی خوش فہمی میں مبتلا نہیں رہنا چاہیے۔ سالار ابو ذروہ طریف نے کہا، ہمارے پاس اتنی فوج کبھی نہیں ہوگی۔ ہمیں زیادہ سے زیادہ کمک ملی تو 7,000 سے زیادہ نہیں ہوگی۔ میں تم سب کو یہ بتانا چاہتا ہوں، طارق نے کہا، کہ اللہ ہماری فتح کے اسباب پیدا کر رہا ہے۔ اوپاس تولیتا میں جو کچھ کر آیا ہے یہ اللہ کا ہاتھ کر رہا ہے۔ امیر مصر و افریقہ موسیٰ بن نصیر نے خلیفہ ولید کو طارق بن زیاد کی پہلی فتح کا جو پیغام بھیجا اور کمک مانگی تھی، اس کے جواب میں خلیفہ نے دمشق سے کمک روانہ کر دی تھی، جس کی نفری 5,000 تھی۔ کسی بھی تاریخ میں یہ تفصیل نہیں ملتی کہ ان 5,000 میں سوار کتنے اور پیادے کتنے تھے۔ البتہ یہ حقیقت سب کے سامنے تھی کہ یہ کمک خطرناک حد تک کم تھی۔ طارق کے پاس 7,000 فوج تھی، جس میں اندلس کی پہلی لڑائی میں کچھ کمی آ گئی تھی جو معمولی تھی۔ کمک ملا کر نفری 12,000 ہو جاتی تھی۔ ادھر ریڈرک کے اعلان کے جواب میں لوگ جوک در جوک فوج میں شامل ہو رہے تھے۔ چند دنوں میں ہی ریڈرک کی فوج کی تعداد 50,000 ہو گئی تھی اور یہ تعداد تیزی سے بڑھ رہی تھی۔ ریڈرک کو مشیروں نے کہا تھا کہ حملہ آوروں کی تعداد صرف 7,000 ہے اور اتنی تھوڑی تعداد کے لیے اتنی زیادہ فوج اکٹھی نہ کی جائے۔ ایک تو وقت ضائع ہو رہا ہے، دوسرے اخراجات بڑھ رہے ہیں۔ تھوڑو میر نے حملہ آوروں کو جن اور بھوت کہا ہے۔ شاہ اندلس ریڈرک نے بادشاہوں کی طرح گرج کر کہا، میں 1 لاکھ سے زیادہ فوج لے کر جاؤں گا تاکہ دنیا کی دوسری قوموں کو بھی پتہ چل جائے کہ شاہ اندلس کتنا طاقتور ہے۔ پھر ان کے دماغوں سے اندلس پر فوج کشی کا بھوت نکل جائے گا۔ میں زیادہ سے زیادہ فوج سے ان 7,000 حملہ آوروں کو کچل ڈالوں گا۔ ان پر 20-25,000 گھوڑے دوڑا کر ان کے جسموں کا قیمہ کرا دوں گا۔ میں جنوں اور بھوتوں سے ڈرنے والا نہیں۔ تاریخ نے اس حقیقت کو تسلیم کیا ہے کہ ریڈرک بے خوف اور نڈر جنگجو تھا اور جنوں بھوتوں سے ڈرنے والا آدمی نہیں تھا۔ اس کی بے خوفی اور غیر معمولی دلیری نے ایک ایسی کہانی کو جنم دیا تھا جو تاریخ کا حصہ بنی۔ ایک امریکی تاریخ نویس واشنگٹن ارونگ نے اپنی کتاب اسپین کی فتح میں واقعہ تفصیل سے لکھا ہے۔ معروف مورخ لینپول نے یہ واقعہ واشنگٹن ارونگ کے علاوہ قدیم دور کی دستاویزات کے حوالے سے اپنی کتاب مرسپین میں شامل کیا ہے۔ یورپی تاریخ نویس اور دیگر اہل قلم بربر مسلمانوں کو منہ لکھتے ہیں۔ یہ واقعہ یوں بیان کیا گیا ہے کہ طارق بن زیاد کے اندلس پر حملے سے کچھ عرصہ پہلے شاہ ریڈرک تولیتا میں اپنے دربار میں تخت پر بیٹھا تھا۔ 2 معزز بوڑھے دربار میں داخل ہوئے۔ وہ قدیم طرز کی سفید قباؤں میں ملبوس تھے۔ وہ مذہبی پیشوا معلوم ہوتے تھے۔ ان کی سفید لمبی داڑیاں اور ان کی چال ڈال بتاتی تھی کہ وہ اونچے درجے کے کاہن یا راہب ہیں۔ انہوں نے کمر سے کپڑے کے کمر بند باندھ رکھے تھے اور ان دونوں کے کمر بندوں سے چابیوں کا ایک ایک گچھا لٹک رہا تھا۔ ریڈرک جیسا مغرور اور ستمگر بادشاہ ان کے احترام میں کھڑا ہو گیا۔ ان مقدس بوڑھوں میں سے ایک نے ریڈرک کو ہاتھ سے اشارہ کیا کہ وہ بیٹھ جائے۔ ریڈرک بیٹھ گیا۔ اے شہنشاہ اندلس،
एक बूढ़े ने कहा, हम तुम्हें राज की एक बात बताने आए हैं। हर नए बादशाह का इस राज से आगाह होना जरूरी होता है। तुम नए तख्त नशीन हुए हो, तुम्हारे कदम जम गए हैं। मैं ये राज सुनने को बेताब हूं। रैड्रिक ने कहा, मजीद तमहीद की जरूरत नहीं होनी चाहिए। ज्यादा बेसब्र ना हो बादशाह, बूढ़े ने कहा। ये राज सुनकर भी सब्र का दामन न छोड़ना, वरना पछताओगे। जब इस मुल्क में हरकल की बादशाही थी तो उसने आबनाए उंदलुस में सुतून तामीर करवाए थे, और फिर उसने इस तुलैता के बाहर एक बहुत चौड़ा बुर्ज भी तामीर कराया था। इसमें उसने कोई जादू या सहर छोड़ दिया था। इस बुर्ज का एक ही दरवाजा है जो लोहे का है, और यह दरवाजा बहुत मजबूत है। इसे उसने अपने हाथों से ताला लगाया था। उसने कहा था कि उंदलुस के हर नए बादशाह पर लाजिम है कि वो तख्त नशीनी के कुछ अरसे बाद इस आहनी दरवाजे पर एक ताला लगाकर चाबी हमें दे दे। बूढ़े ने रैड्रिक को चाबियों के गुच्छे दिखाते हुए कहा, ये उन तालों की चाबियां हैं जो हरकल के बाद और तुमसे पहले के बादशाहों ने बुर्ज के आहनी दरवाजे को लगाए थे। अब तुम्हारी बारी है, दरवाजे पर अपना ताला लगा दो। हम किसी दिन आकर चाबी ले जाएंगे। मैंने ये बुर्ज देखा है, रैड्रिक ने कहा। मैं इसे कोई कदीम इमारत समझता रहा हूं। क्या तुम दोनों इस बुर्ज में रहते हो? नहीं है शाह उंदलुस, बूढ़े ने कहा। हम दूर से आए हैं। ये चाबियां हैं। हमारे बाप दादा कहते हैं इस बुर्ज की हिफाजत हमारे खानदान की जिम्मेदारी है। ये जिम्मेदारी हमारी आने वाली नस्लें पूरी करती रहेंगी। क्यों न मैं तुम्हारी ये जिम्मेदारी यहीं पर खत्म कर दूं? रैड्रिक ने कहा। ए बादशाह, दूसरे बूढ़े ने कहा, हम दोनों को अपनी रियाया न समझ। अगर तेरा इरादा बुर्ज का दरवाजा खोलने का है तो सुन ले कि तू पछताएगा, बहुत बुरे अंजाम को पहुंचेगा। ऐसे बादशाह हो गुजरे हैं कि जिन्होंने ये दरवाजा खोला था, किसी बूढ़े दास्तान गो को बुलाकर पूछ के उनका अंजाम कितना भयानक हुआ था। जूलियस सीजर से बढ़कर जाबिर और जबरदस्त बादशाह कौन था? उसने भी इस दरवाजे को खोलने की कोशिश नहीं की थी। हम जा रहे हैं, खबरदार रहना बादशाह। हम हकीकत हाल बयान कर चले हैं। कुछ दिनों बाद हम उस ताले की चाबी लेने आएंगे जो तू इस दरवाजे को लगाएगा। दोनों बूढ़े चले गए। रैड्रिक इस मुल्क का शहनशाह है तो इस मुल्क का कोई राज इससे पोशीदा नहीं रहेगा। दोनों बूढ़ों के जाने के बाद रैड्रिक ने ऐलान किया, मैं इस बुर्ज को ताला नहीं लगाऊंगा। मैं तमाम ताले तोड़कर और दरवाजा खोलकर देखूंगा कि अंदर क्या है। गुस्ताखी माफ शहनशाह, एक मुशीर बोला। हम में से किसी को भी शक नहीं कि शहनशाह की दलेरी और बेखौफी ज़रबुल मिस्ल बन चुकी है, लेकिन शहनशाह को खतरों से बचाना हमारा फर्ज है। बूढ़े राहिब कह गए हैं कि हरकल ने बुर्ज के अंदर कोई सहर या कोई जादू छोड़ा था। कोई इंसान जादू का मुकाबला नहीं कर सकता। मैं शहनशाह से दरखास्त करता हूं कि बुर्ज के आहनी दरवाजे पर ताला लगा दें, फिर उसे भूल जाएं। फिर मुझे शहनशाह कहना छोड़ दो, रैड्रिक ने कहा। यह जमीन मेरी है, इसका हर राज मेरा है। मैंने पहले कभी इस बुर्ज की तरफ ध्यान नहीं दिया था। अब मैं यूं महसूस करने लगा हूं कि जैसे ये पुरअसरार बुर्ज मेरे सीने पर खड़ा है। शहनशाह रैड्रिक, बिशप ने उठकर कहा। उंदलुस, फ्रांस और जर्मनी के पहाड़ भी रैड्रिक का नाम सुनते हैं तो कांप जाते हैं, लेकिन कुछ पुरअसरार कुव्वतें ऐसी होती हैं जिनके आगे इंसान बेबस होता है। अगर शहनशाह मुझे अपना मजहबी पेशवा मानते हैं तो मुझे इस हक से महरूम न करें कि मैं शहनशाह को बुर्ज के अंदर जाने से रोकूं। हरकल मुझ जैसा बादशाह था, रैड्रिक ने कहा। अगर उसने कोई पुरअसरार ताकत बुर्ज में बंद की थी तो ये उसके कब्जे में थी। मैं इसे अपने कब्जे में ले सकता हूँ। उसने दरबारियों पर मुस्कुराते हुए निगाहें दौड़ाई और तंजिया लहजे में बोला, बुज़दिलो, इस बुर्ज में रूमियों ने खजाना बंद किया था। वहां बेशकीमत हीरे और जवाहरात होंगे। वहां खतरा सिर्फ ये होगा कि बड़े जहरीले सांप होंगे या कोबरा सांपों का जोड़ा होगा। तुम में कितने इतने बहादुर हैं जो इस बुर्ज का राज फाश करने में मेरा साथ देंगे? उसने अपने जर्नैलों की तरफ देखा जो दरबार में मौजूद थे। वो शहनशाह की नजरों में बुज़दिल नहीं बनना चाहते थे। वो उठ खड़े हुए। सब ने बारी बारी कहा, मैं शहनशाह का साथ दूंगा। जिन मर्रखों ने यह वाकया लिखा है वो लिखते हैं कि रैड्रिक को मुशीरों, बड़े पादरियों और अफराद खाना ने भी रोका, लेकिन उसने किसी की न सुनी और 3-4 दिनों बाद वो जंगी लिबास में बुर्ज तक जा पहुंचा। उसके साथ वो 3-4 जर्नैल थे जिन्होंने कई जंगों में गैर मामूली बहादुरी और जारहियत में नाम पैदा किया था। उसके साथ अपने मुहाफिज दस्ते के मुंतखब घुड़सवार थे और ताले तोड़ने के लिए लोहार भी साथ थे। बुर्ज एक चौड़ी चट्टान पर खड़ा था। उसके इर्द गिर्द उमूदी चट्टानें थीं जिनकी बुलंदी बुर्ज से ज्यादा थी। यूं मालूम होता था जैसे इन उमूदी चट्टानों ने बुर्ज को थाम रखा हो। बुर्ज संगे मरमर का बनाया गया था। खूबसूरती के लिए कहीं कहीं धात के टुकड़े जड़े गए थे जो रोशनी में चमकते थे। अंदर जाने का रास्ता दरअसल सुरंग थी जो चट्टान में से काटी गई थी। ये इतनी चौड़ी और ऊंची थी कि घोड़े पर सवार होकर उसमें से गुजरा जा सकता था। उसके आगे लोहे का बड़ा ही मजबूत दरवाजा था जिसे बहुत से ताले लगे हुए थे। ताले जंग आलूद थे। ये हरकल से वटेजा तक के लगाए हुए ताले थे।
دونوں بوڑھے راہب جو ریڈرک کے دربار میں گئے تھے وہاں کھڑے تھے. ایک دروازے کے ایک طرف تھا, دوسرا دوسری طرف. ہم تمہیں آخری بار خبردار کرتے ہیں, ایک بوڑھے نے کہا. ان سے چابیاں چھین لو, ریڈرک نے حکم دیا, اور تمام تالے کھول دو. قوی ہیکل آدمیوں کے آگے بوڑھے مزاحمت نہ کر سکے. ان سے چابیاں چھین لی گئیں. تالے بے شمار تھے, زنگ آلود بھی تھے, اور یہ پتہ بھی نہیں چلتا تھا کہ کون سے تالے کی چابی کون سی ہے. سارا دن تالے کھولنے کی کوشش ہوتی رہی. سورج غروب ہونے کے کچھ دیر پہلے تمام تالے کھل گئے اور آہنی دروازہ بھی کھل گیا. ریڈرک اندر چلا گیا. جرنیل اور چند ایک محافظ اس کے پیچھے گئے. آگے بڑا کشادہ ہال تھا. اس کا ایک دروازہ اور بھی تھا جو کسی کمرے میں کھلتا تھا. اس دروازے کے باہر ایک بہت بڑا انسانی بت کھڑا تھا جو کانسی کا بنا ہوا تھا. اس کے ایک ہاتھ میں گرز تھا. عجوبہ یہ تھا کہ بت اس گرز کو اوپر نیچے گھما اور زمین پر مار رہا تھا. بت کی چھاتی پر اندلسی زبان میں لکھا تھا, میں اپنا فرض ادا کر رہا ہوں, میں بری نیت سے نہیں آیا. ریڈرک نے بت سے کہا, کسی چیز کو ہاتھ نہیں لگاؤں گا. اس جگہ کا صرف بھید جاننے کے لیے آیا ہوں. پھر جس طرح آیا ہوں اسی طرح چلا جاؤں گا. مجھ پر اعتماد کرو اور مجھے راستہ دے دو. بت کا گرز رک گیا. اس کا گرز والا بازو اوپر کو اٹھا اور اوپر ہی اٹھتا رہا, اور ریڈرک اس کے بازو کے نیچے سے گزر کر دوسرے کمرے میں داخل ہو گیا. اس کے جرنیل اور محافظ بھی اس کے پیچھے گئے. یہ کمرہ بہت خوبصورت تھا. ریڈرک کے محافظ مشعلیں جلا کر ساتھ لے گئے تھے. زرد روشنی میں کمرے کی دیواروں میں ستارے چمک رہے تھے. یہ قیمتی پتھر اور ہیرے تھے جو دیواروں میں جڑے ہوئے تھے. کمرے کے وسط میں ایک میز پڑی تھی. میز پر ایک صندوق رکھا تھا. اس پر لکھا تھا, اس صندوق میں اس برج کا بھید بند ہے. سوائے کسی بادشاہ کے اسے کوئی اور نہیں کھول سکتا, لیکن بادشاہ کو خبردار کیا جاتا ہے کہ اس پر حیرت انگیز انکشاف ہوں گے, اور یہ انکشافات واقعات اور حادثات کی صورت میں اس بادشاہ کی زندگی میں رونما ہوں گے. ریڈرک نے بے خوف و خطر اس صندوق کا ڈھکنا کھولا اور صندوق میں دیکھا. اس میں چرمی کاغذ کا تقریباً 1 فٹ لمبا اور 1 فٹ چوڑا ٹکڑا پڑا ہوا تھا. تانبے کی ایک پلیٹ اس چرمی کاغذ کے اوپر اور ایک پلیٹ اس کے نیچے پڑی تھی. ریڈرک نے چرمی کاغذ ہاتھ میں لے کر دیکھا. اس پر جنگجو آدمیوں کے خاکے بنے ہوئے تھے جو جنگی گھوڑوں پر سوار تھے. وہ تیر کمانوں اور برچھیوں سے مسلح تھے. ان کے چہرے قرخت اور خوفناک تھے. ان کے خاکوں کے اوپر لکھا ہوا تھا, دیکھ اے سرکش انسان, یہ وہ سوار ہیں جو تجھے تخت سے اٹھا پھینکیں گے اور تیری بادشاہی کو تہہ تیغ کریں گے. ریڈرک ان تصویری خاکوں کو دیکھتا رہا. اس کے جرنیلوں کی نظریں چرمی کاغذ پر جمی ہوئی تھیں. انہیں ایسی آوازیں سنائی دینے لگیں جیسے قریب ہی کہیں 2 فوجیں لڑ رہی ہوں. گھوڑوں کے دوڑنے کا اور ہنہنانے کا شور, فوجوں کے نعرے اور للکار. ریڈرک اس خیال سے گھبرا گیا کہ کسی ملک کی فوج نے حملہ کر دیا ہے اور تولیتا میں پہنچ گئی ہے, لیکن اس کی گھبراہٹ جلدی ختم ہو گئی کیونکہ یہ جنگ اسے اپنے سامنے نظر آنے لگی تھی. یہ جنگ اس طرح نظر آنے لگی کہ کمرے کی دیواریں غائب ہو گئیں. ان کی جگہ بادل سے آ گئے اور ان کے درمیان وسیع و عریض میدان جنگ دکھائی دے رہا تھا. دونوں فوجیں صاف نظر آ رہی تھیں. ایک فوج عیسائیوں کی اور دوسری شمالی افریقہ کے مسلمانوں کی تھی. دونوں طرف کے فوجی ایک دوسرے کا خون بہا رہے تھے. تلواروں سے تلواریں اور جنگی کلہاڑے ٹکرا رہے تھے. جنگی دف اور تنبورے بج رہے تھے. پیادے اور سوار زخمی ہو کر گر رہے تھے. بھاگتے دوڑتے گھوڑے زخمیوں کو کچل رہے تھے. اس ہولناک منظر کے اوپر تیر اڑ رہے تھے. پھینکنے والی برچھیاں اڑتی اور جسموں میں پیوست ہوتی دکھائی دے رہی تھیں. کربناک چیخوں سے آسمان کانپ رہا تھا. پیادوں اور گھوڑوں کے قدموں کی دھمک سے زمین ہل رہی تھی. رسول اللہ کے شہدائیوں! قیامت خیز ہنگامے میں یہ للکار بار بار سنائی دیتی تھی. کفار کا نام و نشان مٹا دو, اللہ تمہارے ساتھ ہے. مسلمانوں, پیچھے سمندر ہے, جہاز جل چکے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فتح کی بشارت دی ہے. ریڈرک, اس کے جرنیل اور محافظ یہ خون چکا منظر دیکھ رہے تھے. نعرے, للکار اور دوسرا شور و غوغا سن رہے تھے. اس منظر کے اوپر نیچے دائیں اور بائیں سفید بادل پھیلے ہوئے تھے. خون ریزی کا یہ بھیانک منظر تصوراتی تھا لیکن بالکل حقیقت کا گمان ہوتا تھا. ریڈرک کے چہرے پر کئی رنگ آئے اور کئی گئے. اس کے جرنیلوں اور محافظوں کے چہروں پر خوف کا گہرا تاثر تھا. اگر ان کا بادشاہ ساتھ نہ ہوتا تو وہ بھاگ جاتے. عیسائیوں کی فوج کے جھنڈے جو بلند تھے اور ہوا میں بڑی شان سے اڑتے پھر رہے تھے, ایک ایک کر کے گرنے لگے. مسلمانوں کے پرچم بلند تھے. آخر کفار کا وہ جھنڈا بھی گر پڑا جس پر صلیب کا نشان تھا. اس کے گرتے ہی کفار میں کھلبلی اور بھگدڑ مچ گئی. مسلمانوں نے انہیں کاٹنا شروع کر دیا. ریڈرک نے عیسائیوں کی فوج میں ایک جنگجو کو دیکھا. اس کی پیٹھ ریڈرک کی طرف تھی اور وہ سفید گھوڑے پر سوار تھا. اس کے سر پر جو آہنیں خود تھی وہ بالکل ویسی تھی جیسی ریڈرک پہنا کرتا تھا. اس کی زرہ بختر بھی وہی تھی جو ریڈرک کی تھی. وہ جس سفید گھوڑے پر سوار تھا وہ ریڈرک کے گھوڑے جیسا تھا. مشابہت میں بال برابر فرق نہ تھا. ریڈرک کے گھوڑے کا نام اوریلیا تھا جو تاریخوں میں بھی آیا ہے.
लड़ाई के मंजर में ये सवार जो रेड्रिक को नजर आ रहा था और जो बादशाह लगता था, घोड़े से उतरा और लड़ाई के मंजर में गुम हो गया। रेड्रिक की तरफ उसकी पीठ ही रही थी। उसका सफेद घोड़ा इधर उधर भागने दौड़ने लगा। उसका सवार गायब हो चुका था। अचानक रेड्रिक का दिल खौफ की गिरफ्त में आ गया और वो वहां से तेजी से पीछे को मुड़ा और चल पड़ा। उसका अंदाज भागने जैसा था। वो उस कमरे में आया जिसके दरवाजे पर कांसी का बुत हाथ में गुर्ज उठाए खड़ा था, तो देखा कि वहां से बुत गायब है। रेड्रिक और उसके साथियों पर दहशत तारी हो गई। वो दौड़ते हुए उस कमरे से निकले और आहनी दरवाजे से बाहर निकल गए। उन्होंने देखा कि दोनों बूढ़े राहब जो बुर्ज के बाहर दरवाजे पर खड़े थे और रेड्रिक को बुर्ज के अंदर जाने से रोकते थे, मरे पड़े थे। रेड्रिक वहां से दूर चला गया। उसने मुड़कर देखा, बुर्ज घटा जैसे स्याह धुएं में लपेटा हुआ था। इस घटा में बिजली जैसी चमक नजर आने लगी और फौरन ही बुर्ज एक धमाके से कुरमुजी शोला बन गया। उसके मरमर के पत्थर भी जल रहे थे। उसके इर्द गिर्द खड़ी चट्टानें भी जल उठी। हवा तेज हो गई। बुर्ज की राख शोलों के साथ ऊपर जाकर फैलने और जमीन पर गिरने लगी। ये वाकया बयान करने वाले मौर्रिख लिखते हैं कि बुर्ज की राख जहां जमीन पर गिरती वहां खून के कतरे बन जाते थे। रेड्रिक अपने जर्नैलों और मुहाफिजों के साथ वहां से भाग गया। उसके बाद रेड्रिक मजहबी पेशवाओं, दानिश्वरों और जादूगरों से पूछता रहा कि इस बुर्ज का राज क्या था और इस लड़ाई का मतलब क्या था। कोई भी उसे तसल्ली बख्श जवाब नहीं दे सका था। हर कोई उसकी बहादुरी की तारीफ करता और उसे दुश्मन पर फतह का मुजदा सुनाया करता था। सिर्फ एक जादूगर ने उसे जरा साफ बात कह दी। शहनशाह को मोहतात रहना चाहिए। जादूगर ने रेड्रिक से कहा, ये तो कोई भी नहीं जान सकता कि हरकल ने यह बुर्ज क्यों तामीर कराया था। मैं ये बता सकता हूँ कि बुर्ज के अंदर लानत और शैतानियत के असरात बंद कर दिए गए थे। आपको यह बुर्ज खोलना ही नहीं चाहिए था। आपको लड़ाई का जो इशारा मिला है ये अच्छा शुगून नहीं। क्या हम इस बुरे शुगून के असरात से बच सकते हैं? रेड्रिक ने पूछा। एक ही तरीका है शहनशाह उंदलुस, जादूगर ने कहा। जब आप किसी दुश्मन के सामने जाएं तो आपकी फौज की तादाद इतनी ज्यादा होनी चाहिए कि दुश्मन देखकर ही भाग जाए या बगैर लड़े हथियार डाल दे। इसके बाद पिम्पलोना के इलाके में बगावत हो गई। रेड्रिक बहुत ज्यादा फौज ले गया और बागियों को कुचल डाला और वहीं उसे इत्तला मिली कि अफ्रीका की तरफ से उंदलुस पर हमला हो गया है। थेडोमीर ने उसे इत्तला दी थी कि हमलावरों की तादाद 7-8 हजार है। रेड्रिक ने ज्यादा से ज्यादा फौज इकट्ठी करने का एहतमाम कर लिया और पिम्पलोना से अपने दारुल हुकूमत तुलैता को चल पड़ा। वो जब तुलैता पहुंचा तो उसकी फौज की तादाद 1 लाख हो चुकी थी। इसमें 1000 हा सवार थे। उसने तुलैता में कयाम न किया। 1 लाख फौज के साथ जुनूब में उस मुकाम की तरफ कूच कर गया जहां मुसलमानों ने उसके जर्नैल थेडोडोर को शिकस्त दी थी। उधर तारिक बिन ज़ियाद को सिर्फ 5000 नफरी की कुमक मिल सकी। इससे उसकी फौज की तादाद तकरीबन 12000 हो गई। रेड्रिक की 1 लाख फौज 12000 मुसलमानों को तहस नहस करने के लिए तेजो तुन तूफान की तरह आ रही थी। तारिक बिन ज़ियाद को 5000 नफरी की कुमक मिल गई और उसने अल्लाह का शुक्र अदा किया कि कुमक पहुंचने तक उसके इंतजार में उसकी बेचैनी और बेकरारी का ये आलम था कि कभी रात को आंख खुल जाती तो खैमे से बाहर आकर अपने मुहाफिज दस्ते के कमांडर को बुलवा कर कहता कि अभी 2 सवार समुंदर की तरफ दौड़ाओ और मुझे जगा कर बताओ कि कुमक आ रही है या नहीं। दिन में वो एक बार साहिल पर जा पहुंचता। उस ऊंची चट्टान पर चढ़ जाता जिसका नाम जबलुत तारिक रख दिया गया था। एड़ियां उठा उठाकर समुंदर की वसत पर नजरें दौड़ाता और जब उसे कुमक के आसार नजर न आते तो उसकी हर बात और हर हरकत से गुस्से का इजहार होता था। उसके सालार उसे कहते थे कि कुमक को इतनी दूर से आते हुए बहुत दिन लगेंगे। मैं जानता हूं कुमक इतनी जल्दी क्यों नहीं आ रही। तारिक कई बार कह चुका था। अमीर अफ्रीका ने कासिद खलीफा की तरफ दमिश्क भेज दिया होगा और उससे कुमक की दरखास्त की होगी। दमिश्क से कुमक आते 3 नए चांद तुलू होंगे। बूढ़े और जवान में यही तो फर्क होता है। एक बार उसने कहा, मूसा बिन नुसैर बहुत बूढ़ा हो गया है। वो अब हर काम आराम से करता है। उसे ये नहीं भूलना चाहिए था कि मैं जवान हूं और मैं बेसब्र हूं। और ये तो उसने कई बार कहा था। शाम और अरब से कुमक मंगवाने में क्या दानिशमंदी थी। बर्बर मर तो नहीं गए थे। सिर्फ ऐलान कर दिया जाता कि इब्ने ज़ियाद को समुंदर पार कुमक की जरूरत है। एक ही दिन में 1000 हा बर्बर मूसा बिन नुसैर के पास पहुंच जाते। तारिक कुमक के इंतजार में दांत पीस रहा था और उसके साथ ही वो अपने लश्कर को ट्रेनिंग भी दे रहा था। ट्रेनिंग में वो ज्यादा तवज्जो घुड़सवारी पर दे रहा था, इसलिए कि उसने थेडोमीर से लड़ाई के दौरान बार बार ऐलान कराया था कि दुश्मन के घोड़ों को जख्मी न किया जाए। इस ऐलान से ये फायदा हुआ था कि सैकड़ों घोड़े हाथ आए थे। तारिक ने इतने ही प्यादे मुंतखब करके ये घोड़े उन्हें दे दिए थे और रसाले की लड़ाई की ट्रेनिंग दे रहा था। वो नचल्ला और बेकार बैठने वाला आदमी नहीं था। इसके अलावा उसे ये भी एहसास बेचैन कर रहा था कि उंदलसी जनरल थेडोडोर मीर जो शिकस्त खाकर भाग गया है वो कहीं जाकर बैठ नहीं गया होगा।
और वो तारिक की पेशकदमी का इंतजार नहीं कर रहा होगा, बल्कि शिकस्त को फतह में बदलने के लिए हमलावरों को उंदलुस से निकालने की तैयारी कर रहा होगा। जी दोस्तों, तो आपने देखी आज ये बहुत ही खूबसूरत सी वीडियो। उम्मीद करते हैं कि आपके इल्म में इजाफ़ा हुआ होगा और आपको पसंद आई होगी। और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।